ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮರೆತು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಾನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏವಂ ಸರ್ವಸು ಕರ್ಮಸು ಅಧಿಕೃತಃ ನ ತಾವತ್ ಮದ್ಭೃತ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಮಮ ಸರ್ವಾರ್ಥಾಧಿಕೃತಸ್ಯ ಮಮ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಈಶ್ವರಃ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂಘಾತಾನಾಂ ಸ್ವಾಮಿ. ಮಮ ಸರ್ವಾರ್ಥಾನಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಮಮ ಉಪಾಧಿಕ ಮಮ ಸಂಘಾತಸ್ಯ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಅಯಂ ಅಧಿಕೃತಃ. ತಾದೃಶ ಮಮ ಸೇವಕಗಮನಮಾರ್ಗೇಣ ತಸ್ಯ ಪ್ರವೇಶಮಾರ್ಗೇಣ ಪ್ರಪದಾಭ್ಯಾಂ ಅಧಃ ಕಥಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಸೇವಕಃ ಏನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಗಚ್ಚತಿ ತೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಕಥಮಹಂ ಗಚ್ಚಾಮಿ. ಸ್ವಾಮಿನಃ ಮಾರ್ಗಃ ಯಥಾ ಪುರಸ್ವಾಮಿನಃ ರಾಜ್ಞಃ ಮಾರ್ಗಃ ಅನ್ಯೋ ಭವತಿ ಸೇವಕಾನಾಂ ಮಾರ್ಗಃ ಅನ್ಯೋ ಭವತಿ. ಏವಂ ಅತ ಏವಾಹಂ ತೇನ ನ ಪ್ರವಿಶ್ಯಾಮಿ. ಕಿಂ ತರ್ಹಿ ಪಾರಿಶೇಷ್ಯಾತ್ ಪ್ರಪದಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯತೆ ಚೇತ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಃ ಅಸ್ಯ ಮೂರ್ಧ ಏವ ಮಾರ್ಗಃ ಮೂರ್ಧ ಮಾರ್ಗಃ ಏವ ಅತ ಏವ ಅಸ್ಯ ಮೂರ್ಧಾನಂ ವಿದಾರ್ಯ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಇತಿ ಲೋಕೆ ಇವ ಈಕ್ಷಿತಕಾರಿ. ಇತಿ ಲೋಕೆ ಇವ ಲೋಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯೇನ ಜನಾಃ ಕಿಂ ಕುರ್ವಂತಿ ಈಕ್ಷಿತಕಾರಿಣಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಈಕ್ಷಣಂ ಇತಿ ವಿಚಾರಃ. ವಿಚಾರ್ಯಕಾರಿಣಃ ವಿಚಾರಪೂರ್ವಕಮೇವ ಕರ್ಮ ಕುರ್ವಂತಿ ಅವಿಚಾರ್ಯ ನ ಕುರ್ವಂತಿ. ಅವಿಚಾರ್ಯ ಕುರ್ವಂತಿ ಕಿಂ ಲೌಕಿಕಾಃ ಇತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯೇನ ವಿವೇಕಿನಃ ಏವ. ಕೇಚನ ಅವಿಚಾರ್ಯಾಪಿ ಕುರ್ವಂತಿ ಕಿಂತು ಸಾಮಾನ್ಯೇನ ಲೋಕಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ಮ ತು ವಿಚಾರ್ಯ ಇವ ಕುರ್ವಂತಿ. ಅತ ಏವ ಲೋಕಸಾಮಾನ್ಯವತ್ ಲೋಕವತ್ ಲೋಕ ಇವ ಈಕ್ಷಿತಕಾರಿ ಯಃ ಸ್ರಷ್ಟ ಈಶ್ವರಃ. ಈಶ್ವರಃ ಜಗತ್ಸ್ರಷ್ಟ ಲೋಕ ಇವ ಕರೋತಿ. ಲೋಕಃ ಇವ ಅಥವಾ ಲೋಕೇ ಇವ ವಿಚರಣೈಕ್ಯ ಲೋಕೆ ಇವ 54 ಭಾಷ್ಯ ಭಾಗ. ಲೋಕೆ ಇವ ಲೋಕ ಇವ ಕೊಂಡು ಸೇರೋಣ ಎಂದು ವಿಚಾರಪೂರ್ವಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರಂತೆ ಸಿ ಈಕ್ಷಿತಕಾರಿ ಲೋಕ ಇವ. ಅಲ್ಲಿ ಪಂಕ್ಚುವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಭಾಷ್ಯಕಾರದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಏವ ಕಾಠಿನ್ಯಂ. ಅಂದರೆ ಲೋಕ ಇವ ಈಕ್ಷಿತಕಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಇಡಬೇಕು ಅಲ್ಲವೇ. ಇತಿ ಲೋಕ ಇವ ಇತ ಇವ ಲೋಕ ಇವ ಈಕ್ಷಿತಕಾರಿ ಯಃ ಇತಿ ಈಕ್ಷಿತಕಾರಿ ಶಬ್ದಃ ಯಃ ಶಬ್ದೇನ ಯೋಜಯಾಮಿ. ಸಾಮಾನ್ಯೇನ ವಿಶೇಷ್ಯಂ ಉಕ್ತ್ವಾ ವಿಶೇಷಣಂ ಅನಂತರಂ ಬ್ರೂತೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರಃ. ತತ್ರೈವ ಕ್ಲೇಶಃ. ಲೋಕ ಇವ ಈಕ್ಷಿತಕಾರಿ ಯಥಾ ಲೋಕಃ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಇತಿ ಲೋಕ ಇವ ಈಕ್ಷಿತಕಾರಿ ಅಂದರೆ ಈಕ್ಷಣಪೂರ್ವಕಂ ಕರ್ಮಕರ್ತ ಇತಿ. ವಿಚಾರಪೂರ್ವಕಮೇವ ಯಥಾ ಲೌಕಿಕಾಃ ಲೋಕೆ ಕರ್ಮ ಕುರ್ವಂತಿ ತಥೈವ ಯಃ ಸ್ರಷ್ಟ ಈಶ್ವರಃ ಸೋ ಅಪಿ ಯಃ ಸ್ರಷ್ಟ ಈಶ್ವರಃ ಸೋ ಅಪಿ ತಥೈವ. ಸೋ ಅಪಿ ಇತಿ ಕಿಮರ್ಥಂ ಯಥಾ ಲೌಕಿಕಾಃ ಕುರ್ವಂತಿ ತಥಾ ಇತಿ ಉಪಮಯ ಉಚ್ಯತೆ. ಅತ ಏವ ಸೋ ಅಪಿ ಏತಮೇವ ಮೂರ್ಧಾನಂ ಏತಮೇವ ಸೀಮಾನಂ ವಿದಾರ್ಯ. ಸೀಮಾ ಇತಿ ಕೀದೃಶಂ ಸೀಮಾ ಮೂರ್ಧಾ ಸೀಮಾ ಮೂರ್ಧಾರೂಪ ಸೀಮಾನಂ ವಿದಾರ್ಯ. ವಿದಾರಣಮಿತಿ ಕಿಮುಚ್ಯತೆ ಸೀಮಾ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಸೀಮಾ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಅರ್ಥಃ ಉಚ್ಯತೆ ಕೇಶವಿಭಾಗಸ್ಯ ಅವಸಾನಂ. ಕೇಶಾಃ ವಿಭಜ್ಯಂತೆ. ಕೇಶಾಃ ದೀರ್ಘಕೇಶಾಃ ಕುತ್ರ ವಿಭಜ್ಯಂತೆ ಶರೀರೆ. ಕೇಶವಿಭಾಗ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಕೇಶವಿಭಾಗ. ಬೈತಲೆ ಹೇಳ್ತಾರಾ? ಕೇಶವಿಭಾಗ ಅಂದರೆ ಮಾಂಗ್ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಅಲ್ಲವೇ? ಅದೇ. ಸೊ ಕೇಶವಿಭಾಗ ಬೈತಲನಾ? ಬೈತಲೆ ಬೈತಲೆ ಮೀನ್ಸ್ ಬೈ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬೈ ಅಂದರೆ ವಿಭಾಗನ. ಪಾಪಿಟ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪಾಪು ಅಂದರೆ ಸಪರೇಷನ್ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ.
ಪಾಪುಟ ಅಂದರೆ ಸಪರೇಟಿಂಗ್. ಅದರಿಂದ ಪಾಪಿಟ ಮೀನ್ಸ್ ವೇರ್ ದ ಹೇರ್ ಗೆಟ್ ಸಪರೇಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ಕೇಶಾಃ ಯತ್ರ ವಿಭಕ್ತಾಃ ಭವಂತಿ. ವಿಭಕ್ತಾಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಕೇಶಾಃ ಕೇಶಾನಾಂ ಕಿಮುಚ್ಯತೆ ತತ್ ಅತ್ರ ಶಿರಸಿ ಶಿರಸಃ ಮಧ್ಯಭಾಗೆ ಕೇಶಾಃ ವಿಭಜ್ಯಂತೆ. ಅಂದರೆ ಕೇಚನ ಕೇಶಾಃ ದಕ್ಷಿಣತಃ ಕೇಚನ ಕೇಶಾಃ ವಾಮತಃ ಯಥಾ ಕ್ರಿಯಂತೆ ತತ್ರ मध्ये किञ्चित् रेखा इव किमुच्यते रिक्तस्थानं भवति, केशरहितस्थानं. केशाः दक्षिणतः क्रियन्ते वामतः क्रियन्ते, अत एव मध्य स मार्गः स रेखारूपमार्गः सीमा उच्यते. अदु सीमा. आ सीमायाः मध्यभागः न तु पूर्वभागः. पूर्व इत्युक्ते ललाट, न तु ललाटसमीपं. ललाटात् यथा शिखापर्यन्तं गच्छति, ललाटात् शिखापर्यन्तं गच्छति, तत्र किञ्चित् उपरि शिखास्थानं ललाटं. ललाटशिखयोः मध्ये कुत्रचित् शिखातः समीपे किञ्चन स्थानं भवति. तत् मूर्धास्थानं. सीमानं विदार्य ಮೂರ್ಧಾಸೀಮಾನಂ ಕೇಶ ವಿಭಾಗ ಅವಸಾನಂ. ಎಲ್ಲಿ ಕೇಶಗಳು ಆ ಸೈಡು ಈ ಸೈಡು ವಿಂಗಡ ಮಾಡ್ತೀವೋ ತತ್ ಸ್ಥಾನಂ ಅವಸಾನಂ. ಕೇಶಾವಿಭಾಗಸ್ಯ ಅವಸಾನಂ. ಅವಸಾನಂ ಮೀನ್ಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇತಿ. ಅವಸಾನಂ ಸೀಮಾ ಅವಸಾನಂ ವಿದಾರ್ಯ. ವಿದಾರ್ಯ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಛಿದ್ರಂ ಕೃತ್ವಾ. ವಿದಾರಣಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಸರ್ವತಾ किमुच्यते एकत्रैव छिद्रः उच्यते. विदारणमित्युक्ते ललाटात् शिखापर्यन्तं सर्वत्र विभागं करोति, भग्नं करोति इति नार्थः. एकत्रैव रन्ध्रं करोति. छिद्रं कृत्वा एतया द्वारा. एतया इत्युक्ते तत् एतया इति द्वा इति शब्दस्य स्त्रीलिङ्गत्वात्. एतया द्वारा इत्युक्ते मार्गेण इमं कार्यकरणसङ्गातं प्रापद्यता प्रविवेश इति. अनेन मार्गेण न प्रविशति, अनेन मार्गेण निर्गच्छति इति वक्तुं शक्यते. न जाने मनुष्य इत्युक्ते यः कश्चन जीवः, जीवस्य शरीरं मातृहृदये मातृगर्भे यदा 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 परिणमते तत्र जीवः तत् शरीरं प्रविशति. कथं प्रविशति? अनेनैव मार्गेण. आयुर्वेदशास्त्रं किं ब्रूते? आधुनिक सैन्स् तु आत्मनः प्रवेशः आत्मा एव नास्ति इति मन्यते. आधुनिकविज्ञानं कुतः तथा मन्यते? बैबल् ग्रन्थे नास्ति. बैबल् ग्रन्थे आत्मा नाम पदार्थ एव नास्ति. अत एव तत्र प्रवेशो नास्ति. अत एव बैबल् अनुगुण्येन तेषां जिज्ञासा एव नोदेति. तेषां जिज्ञासायाम् उदितायां ते किमपि शोधनं कुर्युः, किन्तु तेषां जिज्ञासा एव नास्ति. कुतः? बैबल् ग्रन्थे नास्ति, अत एव तेषां जिज्ञासा न भवति. पश्य कथं बैबल् ग्रन्थः तेषां बुद्धिं निर्माति, कंडीशन् करोति. किमुच्यते? कंडीशन् करोति इत्युक्ते बुद्धेः किं वक्तव्यम्? विचारविषयं निश्चिनोति. एतदेव विचारयितव्यम् एतन्न इति. जिज्ञासापि यथा न उदीयात् तथा करोति. जिज्ञासापि यथा न उदीयात् तथा करोति. अस्तु नाम अत एव अस्माकं जीवः शरीरं धारयति इति अस्मत्शास्त्रेषु सर्वत्र अस्ति. अस्मत् विज्ञानशास्त्रेषु अपि अस्ति, आयुर्वेदादि विज्ञानशास्त्रेषु. अत एव आत्मा यदा गर्भस्थशिशुदेहं प्रविशति, कथं प्रविशति? ब्रह्मरन्ध्रेणैव प्रविशति इति मन्ये. आयुर्वेदग्रन्थः द्रष्टव्यः अथवा आयुर्वेदविद्वान् वा प्रष्टव्यः. जीवः केन मार्गेण प्रविशति, कदा प्रविशति? यदा
गर्भः निर्मीयते 9 मासाः तत्र तिष्ठति 9 मासेषु कदा गर्भोपनिषद् इति उपनिषदेव अस्ति अस्माकं गर्भोपनिषत् पठितव्यः कस्मिन् मासे कथं गर्भः जायते कथं वर्धते कस्मिन् मासे शरीरस्य को भागः वर्धते कस्मिन् मासे शरीरस्य को भागः वर्धते कस्मिन् दिवसे को वर्धते एतत् सर्वं तत्र विस्तरेण वर्णितमस्ति आत्मा कदा प्रविशति एतदपि वर्णितं भवेत् आत्मा कदा प्रविशति अनेकेषु आत्मसु कीदृशः आत्मा प्रविशति केन मार्गेण प्रविशति प्रविश्य च कुत्र तिष्ठति एतत् सर्वम् अस्मत् गर्भोपनिषदि अस्ति सामान्येन जनाः नावगच्छन्ति तत्तु गर्भोपनिषदिति उपनिषदिति न वक्तव्यम् इति अत एव श्रीचरणैरुच्यते ते अनन्तरकालीन उपनिषदाः उपनिषत् शब्देन वक्तुम् अनर्हाः इति कुतः उपनिषदि वेदान्ततत्त्वमेव उपदेष्टव्यं तदैव उपनिषद् भवति तत्र तु कर्मकाण्डविषयाः जीवानां गत्यागति जीवानाम् आगतिरुपदिश्यते गतिः इत्युक्ते शरीरं परित्यज्य गमनम् आगतिरित्युक्ते पुनः शरीरे प्रवेशः एतत् सर्वं कर्मकाण्डोपयोगी भवेत् किन्तु कर्मकाण्डोपयोगी विषयाः ब्राह्मणभागे वदेयुः ब्राह्मणभागे क्वचित् आरण्यकभागे किन्तु उपनिषदि तु केवलम् आत्मतत्त्वमेव विषयः किन्तु अनन्तरकाले उपनिषदः अनेककर्मकाण्डविषयाः उपदिष्टाः सन्ति उपनिषत्सु आचमनोपनिषदस्ति यज्ञोपवीतोपनिषदस्ति संध्यावन्दनोपनिषदस्ति गायत्री जपोपनिषदस्ति एवं सर्वं विवाहोपनिषत् इत्यादिक विवाहोपनिषदपि भवेदिति मन्ये अंदे लौकिक कर्मकाण्डगत विषयाः उपनिषत्वेन प्रकटिताः किन्तु उपनिषत्तु कर्मकाण्डस्य अविषयः कर्मकाण्डात् विरक्तायैव उपदिशति अतएव किञ्चित् आध्यात्मिकमेव उपदिशेत् अस्तु नाम तथापि तत् एताः उपनिषदः अनन्तरकालीनः पूर्वकाले नासन् कुत्रचिदपि भाष्यकारैः नोदाहृताः आनन्दगिरिकाले गर्भोपनिषत् उत्पन्ना आनन्दगिरिकाले मुण्डकोपनिषदः टीकायाम् आनन्दगिरि उच्यते गर्भोपनिषदाद्याः उपनिषदः सन्ति इति ताः विहाय गर्भोपनिषदाद्याः या उपनिषदः सन्ति ताः विहाय किमर्थं मुण्डकोपनिषद् एव व्याख्यायते भाष्यकारैः इति आक्षेपमुत्थाप्य इति आक्षेपं कृत्वा परिहरति तेषां ब्रह्मसूत्रे अनुपयोगादिति ब्रह्मसूत्रे अत्र पश्य ब्रह्मसूत्रेषु गर्भोपनिषत् न विचारितः कुतः तत् गर्भोपनिषति जीवस्य जीवशरीरस्य जन्म वर्धनम् इत्यादिकं कर्मकाण्डविषयः जैमिनिसूत्रेषु विचारो कर्तव्यः किमर्थं एते विषयाः अत्र पश्य जैमिनिसूत्रेषु नूतनसूत्राणि योजयितव्यानि कर्मकाण्डसूत्राणि अपेक्षितानि पुराणान्यधिकृत्य कर्मकाण्डविषयः तन्त्रशास्त्रमधिकृत्य कर्मकाण्डविषयः पुनः उपनिषदः अधिकृत्य उपनिषत्सु अनन्तरकालीन कासुचित् उपनिषत्सु एवं जीवस्य जीवनं शरीरवर्धनं जन्म इत्यादिकं कर्मकाण्डविषयाः प्रतिपादिताः सन्ति तान् विषयान् अधिकृत्य कर्मकाण्डसूत्राणि रचयेयुः किन्तु ब्रह्मसूत्रे नास्ति अस्तु नाम नन्दनमिति उक्तमेव पूर्वम् अस्तु नाम सैषा
ओ एतद् मन्त्रः पठितः एव, अय्यो पुनरपि किमर्थं मूर्ध्नि तैलधारणकाले इतोपि स्पष्टं करोति। सेयं मार्गेण प्रापद्यत प्रविवेश। अनन्तरभाष्यभागः सेयं हि प्रसिद्धाद्वाः। अयं मार्गः लोके प्रसिद्धः इति भूते। कथं प्रसिद्धः? प्रसिद्ध इत्युक्ते सुविदितः इति। सिद्धशब्दस्य को अर्थः? सिद्ध्यति इत्युक्ते ज्ञानरूपेण जानाति इत्यर्थः। सिद्ध्यति इत्युक्ते सिद्धः इत्युक्ते लोके विदितः इति। प्रसिद्धः इत्युक्ते प्रकर्षेण सिद्धः इति। सिद्धः इत्युक्ते विदितः इत्येव अर्थः। सेयं हि प्रसिद्धा द्वाः। इयं द्वाः ಅಂದರೆ अयं ಅಂದರೆ इदं द्वारं लोके प्रसिद्धं। कथं प्रसिद्धं? मूर्ध्नि तैलादिधारणकाले। शिरसि मूर्धाभागे यदा जनाः तैलधारणं कुर्वन्ति, एतत् पश्य, पूर्वकाले शङ्कराचार्याणां काले एवं तैलधारणं कुर्वन्ति स्म। शङ्कराचार्याणां काले समाजजीवने कथमासीदिति केचन तत्र कतिपयविषयाः एव उदाहर्यन्ते। तैलधारणकाले तैलं धारयन्ति जनाः, तदा किं कुर्वन्ति? अन्तस्तद्रसादिसंवेदनात्। तैलधारणकाले अन्तः, तैलधारणकाले यदा तैलं लेपयन्ति, शिरसि लेपयन्ति, तत्र एकस्मिन् स्थाने कुत्रचित् एकस्मिन् स्थाने तैलं किञ्चित् आधिक्येन गृह्णाति रसादिसंवेदनात्। रसादिसंवेदनं नाम तैलरसं किञ्चित् संवेदना, तत् रसादिसंवेदनात् इति को अर्थः? ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆಯೇ ಮುಂತಾದನ್ನು ಇಟ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದರ ತಂಪು ಮುಂತಾದ ರಸದ ಗುಣವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬರುತ್ತದೆ. ರಸಾದಿ ಸಂವೇದನಾದಿತ್ಯುಕ್ತೆ ತಂಪು ರಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಏನಪ್ಪ ರಸಾದಿ ಸಂವೇದನ? ರಸ इति जिह्वायाः गुणं भवति। जिह्वाविषयो रसं भवति, एवं किल? मूर्धास्थाने स्पृष्टे सति हस्तेन कथम् अनुभूयते? मृदुभागः अनुभूयते। मार्दवादी इति वक्तव्यमासीत्। मार्दवम् अनुभूयते अथवा किञ्चित् सेन्सिटिव् भवति। अन्यभागापेक्षया मूर्धास्थाने हस्तेन स्पृष्टे सति किञ्चित् किं भवति? संवेदनाधिक्यं भवति, मार्दवम् आधिक्यं भवति, मृदुतरं भवति। एतत् बालानां शिशूनां तैलधारणकाले माता अनुभवति। शिशोः मूर्धास्थाने स्पृष्टे सति किञ्चित् मार्दवाधिक्यं भवति। अति रसादि संवेदनं रस इत्युक्ते जिह्वया ग्राह्यः एव रसो भवति। स्पर्शादिसंवेदनं वक्तव्यं। स्पर्शादिसंवेदनं न तु रसादि, स्पर्शादिसंवेदनमेव। मृदुस्पर्शादिसंवेदनम्। अस्तु, येनो यावदे आगले, टीकायां किमप्युक्तं न केनचित् किमप्युक्तम्। अस्तु नाम कथञ्चित् विदितमिति, कथञ्चित् प्रसिद्धमित्येव तात्पर्यम्। अन्तः तद्रसादिसंवेदनात् तैलधारणादिकाले अत्र रसादिसंवेदनात्। ओहो, अत्र किमपि तैलधारणकाले, तैलस्य लेपनकाले तत्र तस्मिन् मूर्धास्थाने तैलम् आधीयते चेत् किञ्चित् विशेषतया गृह्णाति। किं विशेषतया किमुच्यते? विशेषतया अन्तःप्रविशति। किम्? अन्यस्थानापेक्षया मातरः एव प्रष्टव्याः। विष किं भवति?
तत् श्रीचरणैर्नोक्तं तत् कस्मिन् मन्त्रे 12 अस्ति कैलासाश्रमದಲ್ಲಿ पंच ईश्वरस्यैव पुरुषो प्राणः कुत्र अस्ति प्रत्यक्षतः अनेन ईश्वरेण ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ 55 ಪೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕುತ್ರ ಅಸ್ತಿ ದ್ವಾರಸ್ಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿರ್ನೈವ ಮೂರ್ಧಾನಂ ಚರ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿ ವಿಷವೃಕ್ಷೋ ಅರ್ಕಾದಿಃ ಓ ಅರ್ಕಾದಿಃ ತದೀಯ ಬೀಜ ತೈಲಾದ್ಯಪಿ ಸಂಭವತಿ ವಿಷವೃಕ್ಷ ತೈಲಾದಿ ಓಹೋ ವಿಷವೃಕ್ಷ ಕಸ್ಯ ವೃಕ್ಷಃ ಕಿಮರ್ಥಃ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ತೈಲಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅಲಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೇನಾಲಂ ಮೂರ್ಧನಿ ಚಿರಂ ವಿಷವೃಕ್ಷ ತೈಲಾದಿ ಧಾರಣಕಾರೆ ತಿಕ್ತಾದಿ ತದ್ರಸ ಸಂವೇದನಂ ದೃಶ್ಯತೆ ಓಹೋ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತಃ ಓ ಸ್ವಯಂ ಅನುಭೂತಃ ಅದನ್ನು ಅವಗಚ್ಚಾಮಿ ಕಿತ್ತು ಓಹೋ ಹಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ ನಿನಗೆ ಇದು ಅರ್ಕ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಕ್ಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರ್ಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಅರ್ಕ ಜಾನಾಸಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ ಎಕ್ಕದ ಗಿಡ ಆ ಎಕ್ಕದ ವಿಷವೃಕ್ಷ ತೈಲ ಅರ್ಕಪತ್ರೇಣ अर्कादि बीज तैलादि इत्र टिप्पण्याम् उक्तं तदीय बीज तैलं वा अथवा तदीय पत्रेण वा तैलं पत्रमिश्रित तैलं यदा धार्यते कदाचित् शिरोवेदनादि भवति तदा धार्य चेते तु मूर्धास्थाने तिक्तम् अनुभूयते इति वदति ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಿಕ್ತ ಐತೆ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ तीक्ष्णता अनुभूयते इति अतएव मूर्धा कालः तिक्तादि रसम तिक्त ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಖಾರ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾರಾನುಭವೋ ಭವತಿ ಇತಿ ವದತಿ ತಿಕ್ತಾನುಭವೋ ಭವತಿ ತಿಕ್ತಾನುಭವದಿಂದ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಅದು ಖಾರ ಅನುಭವ ಬರ್ತದಂತೆ ಅದು ಸಂವೇದನಂ ದೃಶ್ಯತೆ ಇತಿ ಸಾದ್ವಾಹ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇತಿ ಅದಾಗುತ್ತದೆ ಕದಾಚಿತ್ ತೈಲಂ ಕರ್ಣೆ ಸ್ಥಾಪಿತೆ ಸತಿ ಕರ್ಣೆ ಬಿಂದುಷು ಸ್ಥಾಪಿತೇಷು किं भवति चक्षुषी आयाति अनुभूतः किम् एवं शिरसि एकस्मिन् इन्द्रिये अनुभूतः अनुभवः अन्यस्मिन्नपि भवति तथा एवं लोके प्रसिद्धः इति तैलधारणम् अयं तु किमुच्यते विज्ञानविषयः नायं वेदान्तविषयः अस्तु कांश्चित् आयुर्वेदवैद्यान् वा लौकिकान् वा पृच्छामः ब्रह्मरन्ध्रं जनेषु कथं प्रसिद्धः अन्यथा कथं प्रसिद्धः एतावत्तु जानामि स्त्रियः वदन्ति तैलधारणकाले शिरसि एकस्मिन् स्थाने किञ्चित् अतिमृदु भवति मृदुतमं भवति इति मृदुतनं भवति एवं स्पृष्टे सति कुत्रचित् मृदुभावः अस्माकमपि भवेदिति भाति किन्तु शिशूनां स्पष्टं दृश्यते अस्माकमपि भवेद् वा तत्र शिरसि कुत्रचित् कश्चन मृदुभावो अस्ति तत् स्पृष्टे सति विशेषानुभवो भवति अस्तु सो अन्तस्तद्रसादिसंवेदनात् एतदधिकृत्य आधुनिकविज्ञानवादिभिः आधुनिकविज्ञानिनः यदि जानन्ति ओ शङ्कराचार्याणां भाष्येष्वपि सैन्स् अपि अस्ति इति भाष्ये सैन्स् इति दे वाण्ट् टु डू रिसर्च् स्पेशली सर्वत्र अन्विष्टे सति कतिपयवाक्यानि लभेरन् अस्तु नाम सो मूर्ध्नि तैलादिधारणकाले अन्तस्तद्रसादिसंवेदनात् सैषा ओ अन्यं पृच्छामि हरिं पृच्छामि हरि जानीयात् अथवा कश्चन गृहस्थाः एव जानन्ति सैषा विधृतिः विधृति इत्युक्ते विदारितत्वात् विधृतिः विधृति इत्युक्ते विदारणम् इति नार्थः विदारितं सी विधृति शब्दस्य विदारणं तु जानीमः विदारणं तु कर्म विदारस्य विषयः रन्ध्रं
यत् उत्पन्नं रन्ध्रं विधृतिरुच्यते अत्र। स एव प्रत्ययः संस्कृते विविधार्थेषु प्रयुज्यते, कदाचित् कर्तार्थे, कदाचित् क्रियार्थे, कदाचित् कर्मार्थे। कर्ता कर्म क्रिया त्रिषु अर्थेषु प्रत्ययाः प्रयुज्यन्ते। कदाचित् कर्तार्थे, कदाचित् करणार्थे। विधृति इत्युक्ते विदीर्यते अनेन इति करणं वा भवेत्, अथवा कर्ता वा भवेत्, कर्म वा भवेत्, कदाचित् तत् क्रिया वा भवेत्, विदारणरूपक्रिया। गमनम् इति यथा अनम् इति ल्युट् प्रत्ययः, गमनं पठनं कथनम् इति अनम् इति गम्लु धातोः अनं प्रत्ययः ल्युट् प्रत्ययः उच्यते। अनम् इति आदेशः, ल्युट् इति प्रत्ययः, अनम् इति आदेशः। सो अत्र ल्युट् प्रत्ययः तस्य गमनमिति क्रियार्थे प्रयुज्यते, न तु करणार्थे, न तु कर्तर्थे, न तु कर्तृर्थे, न करणार्थे, न कर्मार्थे। कर्म इत्युक्ते गमनस्य अकर्मकत्वात् तस्य कर्म न भवति, अकर्मकत्वात् तस्य कर्म न भवति। कदाचित् सकर्मकधातोः कर्म अपि भवति। कर्म अपि भवति चेत् तत्र कर्म। पठति इत्युक्ते किं पठति? ग्रन्थं पठति इति। तत्र कर्म ग्रन्थं कर्म भवति, करणं क्रिया, करणमप्यस्ति, पठनमिति मुखेन पठति, करणरूपक्रिया अपि अस्ति, कर्ता अपि अस्ति। एवं कदाचित् स एव प्रत्ययः विविधार्थेषु प्रयुज्यते। अत्र विधृतिः इति तिङ् प्रत्ययः अस्ति, ति इति। ति इति स्त्रीलिङ्गप्रत्ययः। स्त्रीलिङ्गप्रत्ययः भाववाचके भवति, भावेक्तिन्। कदाचित् पाणिनिना उच्यते अन्यार्थेषु अपि भवति। सामान्येन तु प्रायः इत्युक्ते विशेषेण, आधिक्येन, प्रायः इत्युक्ते आधिक्येन भावार्थे इत्युक्ते एब्स्ट्राक्ट् नौन्, भावार्थे प्रयुज्यते तिन् इति। किन्तु कदाचित् तत् कर्मार्थे, कर्म मीन्स् ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिया। ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिया इत्युक्ते तत् रन्ध्रं कृतं, विदारितं। किं विदारितं? रन्ध्रः कृतः, तत् रन्ध्रार्थे विधृतिः इति। अपदार्थवायितः सैषा विधृतिः इत्युक्ते अयं रन्ध्रः, रन्ध्रम् इदं रन्ध्रम् इति। विदारितत्वात् विधृतिः नाम प्रसिद्धात् द्वाः। इतराणि तु श्रोत्रादिद्वाराणि, अन्यानि अपि द्वाराणि सन्ति। इति श्रोत्रं, कर्णं, चक्षुः इत्यादयः द्वाराणि सन्ति। इतराणि तु श्रोत्रादिद्वाराणि भृत्यादिस्थानीय, भृत्यादिस्थानीयानि इत्युक्ते सेवकवत् सन्ति। स्थानम् इत्युक्ते देर् रोल्, देर् पात्रं, स्टेटस् इत्यर्थः। स्थानम् इत्युक्ते स्थानमानम् इति जनाः वदन्ति। स्थानम् इत्युक्ते स्टेटस्, मानम् इत्युक्ते डिग्निटी, स्थानमान। स्थानं भृत्यादिस्थानं मीन्स् इट इज अ स्टेटस् ऑफ भृत्या, सेवकस्थानं। भृत्यादिस्थानीय साधारणमार्गत्वात् श्रोत्रादि अपि मार्गाः एव, किन्तु भृत्यादिस्थानीयानां साधारणमार्गं। साधारण इत्युक्ते जनरल कामन मार्गः, पब्लिक मार्गः। पब्लिक साधारणम् इत्युक्ते पब्लिक, सर्वजनसाधारणं। साधारणम् इत्युक्ते सर्वजनसाधारणमार्गः, भृत्यादीनां सर्वेषां जनानां। किन्तु स्वामिनः मार्गः विशेषो भवति। तेन मार्गेण सर्वेपि सामान्यजनाः न गच्छन्ति, सेवकाः अपि न गच्छन्ति, सामान्यजनाः अपि। जनाः स्वामिनां दर्शने, प्रभोः दर्शने, राज्ञः दर्शने ये सामान्यजनाः आयान्ति, तेषां मार्गो भवति। यत्र दुर्गे मार्गः भवति, सामान्यजनानां, सेवकानां, जनरल पब्लिक, तेषां कृते जनानां, प्रजानां कृते यो मार्गो भवति, तेन मार्गेण राजा न गच्छति अथवा न प्रविशति, तस्य विशेषमार्गो भवति। एवं अत एव भृत्यादिस्थानीय साधारणमार्गत्वात् श्रोत्रादिद्वाराणि सर्वजनानां सामान्यमार्गाः, न समृद्धीनि। तानि मार्गाणि समृद्धीनि न भवन्ति। समृद्धमार्गाणि इत्युक्ते
न आनन्दहेतूनि इति। समृद्धमार्गः इत्युक्ते सम् इति रुदधातु, सम् उपसर्गपूर्वक समृद्धिः, रुध्यति, रुध्यति इत्युक्ते वर्धनम् इति, वर्धनम् इत्युक्ते प्रास्परिङ्ग्, वर्धते इति अन्यत्, समृद्ध्यति इति अन्यत्। रुदु धातु रु, रु इति ववल् रु, अच् रु, समृद्ध्यति इति। समृद्धिनी, समृद्धिः न केवलं बाह्यसमृद्धिः, अन्तःसमृद्धिः, अन्तःसमृद्धिः इत्युक्ते आनन्दः। न समृद्धीनि, यद्यपि अन्येपि मार्गाः सन्ति, तेनापि स्वामी प्रवेष्टुं शक्नोति, किन्तु तत्र आनन्दो नास्ति। श्रोत्रादिषु आनन्दो न भवति। श्रोत्रकर्ण, यद्यपि कर्णमाध्यमेनापि रूपदर्शनेन किञ्चित् सुखं जायते, शब्दश्रवणेनापि किञ्चित् सुखं जायते, किन्तु न तथा यथा ब्रह्मरन्ध्रेण। ब्रह्मरन्ध्रेण यदि गच्छति तु विशेष आनन्दो जायते। अतएव न समृद्धीनि नानन्दहेतूनि, आनन्दहेतूनि न आनन्दहेतूनि तानि अन्यद्वाराणि इदं तु द्वारं परमेश्वरस्यैव केवलस्य। किमुच्यते? तस्यैव केवलस्य इत्युक्ते रिसर्व्ड इति। तदर्थमेव रिसर्व्ड केन ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ? पृथक् विहितम् इति, पृथक्तया विहितं, केप्ट सेपरेट फॉर हिम, रिसर्व्ड इति उच्यते। रिसर्व्ड इत्यस्य आरक्षितम् इति आधुनिकभाषा। हिंदी भाषायां रिसर्व शब्दस्य आरक्षितम् इति। हिंदीतः संस्कृते आनीय एषु दिनेषु जनाः संस्कृते अपि तथैव आरक्षणम् आरक्षणम् इति वदन्ति। गृहाण आरक्षणमिति वदन्ति। आरक्षणमिति तस्य समुचित अनुवादः किं, युक्तः किम् अनुवादः? रिसर्व् इति शब्दस्य को अर्थः? तत् अर्थं गृहीत्वा संस्कृतशब्दः निश्चेतव्यः, किन्तु अक्षरार्थः न, अक्षरार्थस्य अनुवादः न कार्यः, अक्षरार्थस्य अनुवादः न कार्यः। रिसर्व् इत्युक्ते को अर्थः? तदर्थमेव पृथक् स्थापनम् इत्येव अर्थः खलु। पृथक् तस्यैव पृथक् विहितः, विशेषविधानम् इत्युच्यते संस्कृते। विशेषतया तदर्थमेव विहितत्वात्, तदर्थमेव विहितं, पृथक्तया तदर्थमेव विहितं, न तु जनसामान्यार्थं। विशेषविधिः उच्यते, पृथक्तया, पृथक् विधिः विशेषविधिः उच्यते। पृथक् विधिः विशेषविधिः, अथवा अनन्यतया, अनन्यविधिः, अन्य सामान्य, सर्वैः सामान्यं तु सामान्यमुच्यते। अनन्यमित्युक्ते अनन्यसामान्यम्, अन्यसामान्यं न भवति, अस्य विशेषो भवति। विशेष इत्युक्ते अस्तु नाम अत्ति परमेश्वरस्यैव केवलस्य। सी ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಹಿಮ್, ಅಯಂ ಶಬ್ದಃ ಪೊಸೆಸಿಂಗ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಇತಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆ ಶಬ್ದೋ ನಾಸ್ತಿ, ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತ್ಯಾ ಏವ ಉಚ್ಯತೆ, ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತ್ಯಾ ಏವ ಉಚ್ಯತೆ, ತತ್ರ ಕ್ರಿಯಾಪದಂ ನಾಸ್ತಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆ। ಪೊಸೆಸಿಂಗ್, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಇತಿ, ಪೊಸೆಸಿಂಗ್, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್, ಟು ಪೊಸೆಸ್, ಟು ಹ್ಯಾವ್, ಟು ಬಿಲಾಂಗ್, ಅತಯೇವ ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತ್ಯಾ ಏವ ಉಚ್ಯತೆ। इदं तु द्वारं परमेश्वरस्यैव केवलस्य इति तदेतत् नान्दनं, नन्दनमेव, नन्दनमिति दैर्घ्य, नन्दनमेव नान्दनम् इति, नान्दनमिति, नान्दनमिति मन्त्रे उक्तं, किन्तु तस्य वस्तुतः नन्दनमेव भवेत्। नन्दयति इति शब्दमस्ति, नान्दयति इति नास्ति तथा प्रयोगः। नन्दधातोः नन्दति, 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 नन्दत्येव, नन्दति तु नदी इति, नन्दति इति सामान्य लट् लकारः, तस्य निजन्तरूपं नन्दयति, नन्दयति, अथवा नन्दनम् इति आनन्दजनकं नन्दनम् उच्यते। कृष्णः नन्दनः, किमुच्यते? गोपिकानन्दनः, यशोदानन्दनः। नन्दनः इत्युक्ते आनन्दकरः इति, नन्दनः इत्युक्ते हिंदी भाषायां नन्दनः इत्युक्ते शिशुः इति वदन्ति। नन्दनः इत्युक्ते शिशु इति नार्थः, यः कश्चन यो आनन्दयति स नन्दनः,
अस्तु नाम अत्र कर्त्रर्थे प्रयुज्यमानः ल्युट् प्रत्ययं नन्दनमिति तत् व्याकरणांशस्तु अन्यदा नाधुना समयो जातः वाक्यं समापयामि नन्दनमेव नान्दनमिति दैर्घ्यं छान्दसमित्युक्ते वैदिकप्रयोगः नन्दत्यनो श्रीचरणैरेव स्पष्टमुच्यते भाष्यकारैरेव नन्दत्यनेन द्वारेण गत्वा परस्मिन् ब्रह्मणि इति अनेन मार्गेण गत्वा परब्रह्म प्राप्य परस्मिन् ब्रह्मणि नन्दति अत एव नान्दनमुच्यते अस्तु समाप्तः अनन्तरं श्वः वक्ष्यामि ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः